TBN देखण वाले समुचे दर्शकों ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। आओ दोस्तों, कुछ अहम खबरां कुछ घटनावां दे उत्ते रल मिल के विचार वटांदरा करिए। सब तो पहला संखेप दे विच उन्हां ते नज़र मारदे हैं जिन्हां नूं अज दे इस प्रोग्राम दौरान विचारिया जाएगा। भारती हॉकी दा होया पुनर्जन्म, इनामां दी भी हुई बरसात। क्यूबेक के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन पासपोर्ट लागू करन दा कर दिता ऐलान। दुनिया के 135 मुल्कां विच डेल्टा वेरीएंट ने पसारे पैर। फरीदकोट विच नवजोत सिद्धू का वड्डा ऐलान, बेअदबी के दोषियों को हर हाल दिवावांगे सज़ा। अते किसान आगू गुरनाम सिंह झड़ूनी ने सरकार नूं दित्ती चेतावनी अते कीता आर पार की लड़ाई का ऐलान। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने, ये कुछ घटनावां ने जिन्हां नूं विस्तार नाल विचारांगा। इस तो पहलां कि इधर नूं चलीए, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। आओ हुण इकल्ली इकल्ली खबर, इकल्ली इकल्ली घटना की जांच पड़ताल करते करते आखिरी मंजिल वाल नूं वधीए। भारत दे वास्ते, खेड प्रेमियों के वास्ते, खास करके हॉकी प्रेमियों के वास्ते अज जदों भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स दे विच एक नवा कीर्तिमान स्थापित किया तो खुशी की लहर है। ओलंपिक दे विच अपने गोल्ड मैडल की मुहिम 1928 दे विच एम्स्टरडम ओलंपिक तो शुरू की। उस समय हाकी के जादूगर कहे जाते सी मेजर ध्यानचंद। पूरी दुनिया दे विच उन्हां दी खेड दा बोलबाला सी। उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक का अजिहा जादू चलाया कि 1928 तो लैके 1936 तक 28 तो लैके 36 तक भारत ने खेडों के विच गोल्डन हैट्रिक ला के रखी। हाकी विच भारत ने लगातार 10 गोल्ड मैडल जिते सी, पर 1980 के जिहड़ियां मास्को ओलंपिक्स हुईयां, गोल्ड जितण तो बाद भारत हाकी दे विच एक अजिहा सोका आया, अजिहा दौर आया कि मुड़ के गोल्ड की गल तां छड्डो, एक मैडल जितण दे वास्ते भारत नूं, भारती टीम नूं 41 सालां तक इंतज़ार करना पिया। इस दौरान बहुत दिग्गज खिडारी आए गए, पर ओलंपिक दे विच मैडल ना लिया सके। उहदे कारण बड़े आ, विस्तार दे नाल अज दे प्रोग्राम पंजाब बोलदा दे विच आपां विचारे सी। पर हुण रख विखाई है भारत की हॉकी टीम ने। टोक्यो दे विचों कांसी का तमगा जित लिया ते इहनूं मैं पुनर्जन्म आखदा। अतीत दे विच बड़ा कुछ होया, गलतियां भी हुईयां, मायूसियां भी हुईयां। इन्हां सारियां तो उभर के बाहर निकल के कैप्टन ने मनप्रीत सिंह, उन्हां दी अगवाई दे विच टीम पछड़ी भी, पहलां हारां भी पल्ले पईयां, पर जबरदस्त वापसी करते हुए एक जबरदस्त मैच खेडिया। जर्मनी नूं 5-4 दे नाल हरा के ब्राउन्ज मैडल, कांसे का तमगा अपने नाम किया, भारत के नाम किया। मैच के कुछ एक पल ने जिन्हां दा अज दे प्रोग्राम दौरान जिक्र करना बड़ा लाजमी है। आखिरी 6 सैकंड रहिंदे सी, जर्मनी नूं पेनल्टी मिल गई। जर्मनी की कोशिश सी कि मैच नूं पेनल्टी शूट आउट दे विच लैके जाइए, पर गोल कीपर नूं बारे जाइए, बलिहारे जाइए, शाबाश दईए। PR श्रीजेश ने यह पेनल्टी बचा के टीम नूं इतिहासक जित दवा के कांसे का तमगा अपनी टीम के नाम करवा लिया। हाकी के इतिहास को नवे सिरे तो दोहराउण लई मील पत्थर साबित होने वाली इस जित ने पूरे खेड प्रेमियों को, भारतवासियों को भावक करके रख दिता। इस रोमांचक जित के कई सूत्रधार ने, जिन्हां विचों 2 गोल करने वाले सिमरनजीत सिंह को किवें भुलांगे। सिमरनजीत सिंह ने इस मैच में एक 17वें मिनट से दूसरा 34वें मिनट के गोल किया। हार्दिक ने 27वें मिनट में गोल किया। हरमनप्रीत सिंह ने 29वें मिनट में गोल किया। रुपिंदर सिंह ने 31वें मिनट में गोल किए। पर इस पूरे टूरनामेंट में एक वो हीरो जो दीवार बन के, जो कंध बन के खड़े रहे, वो हैं PR श्रीजेश, जिहड़े गोल कीपर सन, जिहड़े गोली सन। सो इन्हां खिडारियां ने जां समुची टीम की कारगुजारी ने आखिरकार तमगा सूची में भारत का नाम लिया। हुण जदों ये जित हो गई, भारत के सदर, भारत के राष्ट्रपति, उन्हां वल्लों भी मुबारकां,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨੀਲਕਾਂਤਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਡਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਡਲ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਗੈਰ ਅੱਕੇ ਬਗੈਰ ਥੱਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਤਾਏ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀਜੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੀ। ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖੇ, ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਜੇਸ਼ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਭਾਵ 60 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਆ 60 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 21 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਗੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ। ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 1928 ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਟੀਮਾਂ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੱਕ ਦਾ 42 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 42 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 8-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਭਾਵ ਤੀਸਰੀ ਜਿੱਤ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 1948 ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀਰੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 1952 ਦੀ ਹੈਲਸਿੰਕੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ, ਆ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੋਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ 1956 ਦੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੋਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਗੋਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਲ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। 1968 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ। 1968 ਮੈਕਸੀਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਖ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1976 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ 76 ਦੀ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਾਹ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਡਲ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 1980 ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1980 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਨ, 9 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਓਲ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ MLA ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ। 1988 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਕੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਤੱਕ ਖਿਸਕਿਆ ਭਾਰਤ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। 2004 ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲੇ ਦਾ ਚੌਥੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ। ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 88 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ। 2012 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ। 2016 ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਪਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2021 ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਟੋਕੀਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 5-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ ਹਾਕੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਲਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿਊਬੈਕ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲਗੋਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ 84.3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 69.7% ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। WHO ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬੀਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 132 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਗਾਮਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 81 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 182 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ
26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 64,000 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਾਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਵਾਜ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 25-75 ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਗਰਦਾਨੇ ਤੇ ਆਖਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸੌਹਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਗੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਬਣਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਜੀਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਬਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ
कि ਜਿਹੜਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਗੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੜਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਿਤਰਾਮ ਮੋੜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਨ ਵੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਿਤਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਗਿੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਕੇ ਲੈ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਗਿੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ।